پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ماہر نفسیات صابر چودھری کے چینل پر خوش آمدید۔ ایک طلاق کا ظلم۔ کچھ سال پہلے ایک 40 سال کا آدمی جو ایک سرکاری محکمے میں 17ویں اسکیل کا آفیسر تھا، ڈپریشن کے حل کے سلسلے میں میرے پاس آیا۔ تو جب میں نے اس سے اس کے ڈپریشن کی وجہ پوچھی تو وہ لمبی آہ بھر کر کہنے لگا کہ سر اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 4 بچے بھی ہیں، مگر کچھ ماہ پہلے میری بیوی گھریلو لڑائی کے بعد ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اب کئی ماہ ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آ رہی، حالانکہ میں نے اسے ہر سہولت دے رکھی ہے، گھر میں کام والی بھی لگی ہوئی ہے، نہ کھانے کی کمی ہے نہ پہننے کی، پیسوں کی بھی کوئی تنگی نہیں ہے، گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے کوئی عورت اتنی سہولتوں والی زندگی چھوڑ کر اور 4 بچے لے کر اپنے والدین کے گھر جا کر بیٹھ جائے؟ مجھے آپ کی بات ڈائجسٹ نہیں ہوئی۔ میں عورتوں کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوں، انہیں سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ضرور کوئی بات ہوگی، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر تعلقات بھی ہوں۔ 100 سے زائد ممالک کے لوگوں کے ساتھ نفسیات اور تعلقات پر کام کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ میری بات سنتے، سمجھتے اور مانتے ہیں۔ آپ میری اپنی بیوی سے بات کروائیں، میں اس کو سمجھ کر آپ کا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ سر، میں نے بہت سارے رشتہ داروں کو درمیان میں ڈال کر دیکھ لیا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتی۔ پچھلے دنوں اس کے بھائی یعنی میرے سالے نے مجھے فون کر کے بہت بدتمیزی کی، بات بہت بگڑ چکی ہے۔ معذرت کے ساتھ جہاں انہوں نے کسی کی نہیں مانی، وہاں وہ لوگ یعنی میری بیوی اور اس کے گھر والے آپ کی بات کہاں مانیں گے؟ میری بیوی میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے کہا، جس عورت نے آپ کے ساتھ 4 بچے پیدا کر لیے، 15 سال گزار لیے، آخر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو اتنا وقت گزار لیا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی جسے دور کر کے تعلق کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ میری بات اور رشتہ داروں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے رشتہ دار آپ کی طرف اور ان کے رشتہ دار ان کی طرف ہونے کی وجہ سے باعث ہوتے ہیں۔ باعث لوگ تعلقات میں کبھی بہتری نہیں لا سکتے۔ وہ مان گئے۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے نمبر سے اپنی بیوی کو سپیکر آن کر کے کال کی۔ ان کی بیوی نے فون اٹھایا تو میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ماہر نفسیات صابر چودھری بول رہا ہوں، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بولیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا اپنے شوہر سے جو جھگڑا چل رہا ہے، میں نے اس کے حل کے سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا ہے۔ ان کی بیوی میری بات سن کر تھوڑی تلخ ہو گئی، کہنے لگی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ میرے شوہر کی طرف سے بول رہے ہیں؟ میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، آپ کا سوال بہت قیمتی ہے۔ میں ماہر نفسیات ہوں اور ماہر نفسیات ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے، اسی لیے نہ تو وہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے اور نہ ہی بیوی کی طرف سے۔ ماہر نفسیات صرف برج ہوتا ہے جو 2 دلوں کے درمیان پڑی دراڑوں کو دور کر کے ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی تو میں نے مزید کہا، آپ بے شک ابھی فوراً مجھ سے بات نہ کریں، فون رکھیں اور گوگل، فیس بک یا یوٹیوب پر ایس کی بجائے سی سے میرا نام یعنی صابر چودھری لکھ کر سرچ کریں۔ بڑے اطمینان سے میرے کام کو اچھی طرح سے دیکھیں، آپ کو میری شخصیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ یہ کہہ کر میں نے آرام سے فون رکھ دیا۔ فون رکھتے ہی وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سر آپ نے غور کیا تھا میری بیوی کے لہجے میں کتنی تلخی تھی؟ آپ کے سینے میں دل ہے؟ میں نے ان صاحب سے پوچھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیوں سر کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ نے ان کے لہجے کی تلخی پر تو غور کر لیا، مگر آپ کو اس تلخی کے پیچھے کی تکلیف نظر نہیں آئی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کوئی شخص تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص شوق سے تلخ نہیں ہوتا،
नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ उसे तल्ख बना देती है। इतनी देर में मेरा फोन बज उठा। उन्हीं खातून का फोन था। बहुत बाअदब लहजे में कहने लगी, क्या आप सर साबिर हैं? मैंने कहा, जी मैं सर साबिर ही बात कर रहा हूँ। बताएं मसला क्या है? क्या आप अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती? मेरे इस सवाल पर वो रोते हुए कहने लगी, सर अगर मैंने इनके साथ ना रहना होता तो 4 बच्चे पैदा करके अपनी जिंदगी के 15 साल इनको ना देती। मैंने पूछा, फिर मसला क्या है? मैं पूरे दिल से आपका मसला हल करने की कोशिश करूंगा, आपके शौहर मेरे सामने ही बैठे हैं। वो खातून कहने लगी कि सर मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। 15 साल हो गए हैं इस अजियत को सहते हुए। अब मेरी बस हो गई है। मेरे शौहर मेरी बात समझने की बजाय मुझे समझाते रहते हैं कि सब्र करो सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब्र कर करके तंग आ गई हूँ, और कितना सब्र करूँ? 15 साल का सब्र कोई कम सब्र तो नहीं होता। मेरा कसूर भी क्या है? मेरी सास इनकी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती थी। उसकी कहीं और शादी हो गई तो इनके घर वालों ने इनका रिश्ता देखकर मुझसे शादी कर दी। हमें इस बात का इल्म नहीं था। शादी के 2 साल बाद मेरी सास की बहन की बेटी को तलाक हो गई तो उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर ठान ली कि मुझे भगाकर अपनी बहन की बेटी लेकर आएंगी। उन्होंने मुझे इतना तंग किया कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाए, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं भागी। हालांकि मेरी सास की बहन की बेटी की शादी कहीं और हो भी गई, लेकिन मेरी सास ने जो तय किया था वो उससे पीछे नहीं हटी। मेरे शोहर को सब पता है। ये सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। 15 साल में पहली बार मैं घर से नाराज होकर वालिदैन के घर आई तो इन्होंने मुझे मनाने की बजाय डराना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं पहले ही गुस्से में थी, इनकी धमकियों ने मेरी नाराजगी में इजाफा कर दिया। जब मैंने कहा कि मैंने नहीं आना तो इन्होंने मुझे 1 तलाक भेज दी। पहले बात मुझ तक थी, 1 तलाक के बाद पूरे घर में फैल गई। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि जहां 1 भेजी है बाकी भी भेजकर मेरी जान छोड़ दें। मसले को मैंने नहीं, इन्होंने बढ़ाया है। ये जो कह रहे हैं कि मेरे भाई ने इनके साथ बदतमीजी की, मैं ये नहीं कहती मेरे भाई ने ठीक किया, मगर मेरा भाई जवान है, उसका खून गर्म है। भला आप उसकी बहन को 1 तलाक भेजेंगे तो आप खुद ही सोचें, वो बदतमीजी नहीं करेगा तो फूलों के हार पहनाएगा। ये बीवी की बात सुनने और समझने की बजाय दूसरों की बात सुनते और मानते हैं। रहते बीवी के साथ हैं, मानते रिश्तेदारों की हैं। मेरे शौहर का सबसे बड़ा मसला ही यही है। मैंने कहा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। फोन रखकर मैंने उन साहब से कहा, आपने ये क्या हरकत की? अपनी बीवी को 1 तलाक क्यों भिजवाई? इस पर वो कहने लगे कि मैंने सिर्फ उसे डराना चाहा था। लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि अगर बीवी अपने घर से नहीं आ रही तो उसे 1 तलाक भेज दो, खुद ही भागती हुई आ जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार इंसान है। रिश्ते डराने धमकाने से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं। इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है जो बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन असूल बताता है, ताकि उसके मानने वालों की जिंदगी में आने वाले मसाइल हल हो सकें। मगर हमारे जुल्म की इंतहा देखें कि हम इन असूलों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़कर इनसे दूसरों को तकलीफ देने का काम लेते हैं। चूंकि इस्लाम में 1 तलाक के बाद शौहर और बीवी रुजू कर सकते हैं, इसलिए हमारे मुआशरे में ये बात बहुत आम है कि लोग अपनी बीवी को डराने के लिए या उसे तलाक की धमकियां देते हैं या 1 तलाक दे देते हैं। याद रखें, इस्लाम में बीवी को दूसरी शादी की धमकियां, तलाक की धमकियां या 1 तलाक के नाम पर मेंटली टॉर्चर करने की हरगिज इजाजत नहीं है। किसी को धमकियां देना या डराना धमकाना जुल्म के जमरे में आता है। इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब में जुल्म की रत्ती बराबर इजाजत नहीं है, खास तौर पर ज़हनी जुल्म की। अगर आपने जुल्म करना है तो अपने सर पर करें। इस्लाम के नाम पर, शादी के नाम पर शौहर बनकर जुल्म ना करें। पूरे पाकिस्तान से शादीशुदा खवातीन मुझे फोन करके जो मसाइल बताती हैं, इनमें बेशुमार इसी किस्म के होते हैं कि मेरा शौहर मुझे दूसरी शादी या तलाक की धमकियां देता है, जबकि कुछ कहती हैं कि मेरे शौहर ने मुझे 1 तलाक भेज दी है। बताएं मैं क्या करूं? ये सारी बात करने के बाद मैंने उस शख्स को समझाया कि अगर आपकी वालदा और आपकी बीवी एक साथ नहीं रह सकते
तो उन्हें जबरदस्ती एक साथ रखना भी जुल्म के जमरे में आता है। आपकी बीवी 15 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रही है और ऊपर से आपने एक तलाक भेजकर जुल्म की इंतहा कर दी। चाहे एक तलाक भेजने की आपके पास कोई भी दलील हो, मगर किया तो आपने जुल्म है। अपनी बीवी से अपने जुल्म की माफी मांगे। आप साहिब हैसियत हैं, उसे अलहदा रखें, देखें वो कैसे नहीं रहती। इसके बाद मैंने उनकी बीवी को फोन किया और कहा, मैंने आपके शोहर को आपकी बात समझा दी है, वो आपको अलहदा रखने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। इसके बाद उन साहब ने अपनी बीवी के लिए अलहदा घर लिया और इस वाक़े को कई साल गुजर गए हैं। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। बतौर माहिर नफ्सियात आपको ये वाक़या सुनाने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि अल्लाह ना करे कि कभी आपकी जिंदगी में कोई मसला पेश आए, मगर अगर कोई मसला पेश आ जाए तो लोग चाहे जो मर्जी मशवरे देते रहें, मगर आप हमेशा कोई भी अमल करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि अगर जो मैं अमल इस मसले को हल करने के नाम पर करने जा रहा हूं, अगर वही अमल कोई मेरे साथ करे तो मेरा रद्द अमल क्या होगा। हमेशा दूसरे शख्स के लिए वही अमल पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। आपका माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।